حوزا ينانتو كيوب في مسنده لما هلكت خديجة يعني لما ماتت خديجة كموتش بهالا እንግዲህ የውላችሁ የአላህ መልእክተኛ ነው ደግሞ ነቢያችን ጨርሶ አላሰቡትም ነገር جاءت خولة بنت حكيم የምትባለው አንዲት ሴት መጣችና فقالت يا رسول الله الا تتزوج እንዴ خديجة ሞታለች ከሷ ለመሞት ነው የምትፈልገው خديجة ሞታለች አለ ሚስት ነው ያለኸው አንተ አታገባም ወይ አለችው قال النبي صلى الله عليه وسلم من ላግባ እንግዲህ የውል በሌሊቱ አይሻ በፎቶግራፍ አይተዋል አላህም አዘዋል ላኪን ይሄ ነገር በልባቸው ውስጥ ነው ያለ ማንንም ሰው አያውቅም ይህቺ ልጅ መጣችና ለምን አታገባም ያ ረሱላህ አለችው ማን አልዋት فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا كفلك لجاجرت جنا على جباتش كفلقه دمو أقبتها يتفتاش له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن البكر يهنو انقدي الله مرقتنيا ما نش بكر يمتمرت اللين الوان فقالت عائشة أهون قرا قباتشو يا ييش سيد كالله تماكاكرانو ويس كجبريل لو يتماكاكراتشو من دنو تنانتنا جبريل أقبات يلنيال ييش دمو كالله تلكا متا دمو يعني عائشة تلنيالش ألنا زمالو إشي ومن الثيب أقبتها يفتاش اسمانش بلوسي تأيقوات فقالت أما الثيب فهي سوداء ያቺ ባለፈው ሳምንት በጣም እንትን ወፍራም ነበረች ድቡልቡል ነበረች በጣም መልክ ያልነበራት ምናምን ያላት እሷ ነው ሰውዳ قد آمنت بك يا رسول الله بانت أمنتكو واتبعتك على ما تقول يعني يفلقوا النجر قرآن أنت ستل بقى بدب يمتكتاتلنا بتأم يمتودسيتكو نج كذبها للنبي أتشمنالو إذن فاذهبي فاذكرهما نعم هيدنا لهولتم የኔን ስም አንስተሽ ጠይቂያቸው አለሽ ነብያችን ሰለም እንዴት ቀላል ነበር ማግባቱ እዛ ጊዜ ሱብሃንአላህ አሁን ሄደች ማን ነው ሄደች خولة بنت ثعلبة زوجة عثمان بن مزعون خولة تهدالች እንግዲህ شوفوا አንዳንድ ሴቶች አሉ በጣም ንቁ የሆኑ يعني ምን ልበላችሁ يعني ፈዛዛ ያልሆኑ ሴቶች አሉ በጣም አክቲቭ የሆኑ ሴቶች አሉ ከነሱ አንዱ ይቺ خولة ነች አሁን ሄደችና ወዴት ገባች ሱብሃንአላህ አልዓዚም ወደ አቡበከር ቤት ገባች ማለት ነው طيب ከገባች በኋላ فقالت አለች የሴቶች የሚሉት ነው እንግዲህ አልችልበትም እና ገባችና ኡምሩማን እዛ ቆየች ኡምሩማን ማለት የአይሻ እናት ነች فقالت يعني خولة በቃ እንደዚህ የተዋዛወዘች እንደዚህ እንትን ላለች ማለት ነው فقالت يمر ما نالچ نعم يمر ما يعني ابو بكر مست مالتنا ماذا ادخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركه ما شاء الله ببيتاچكو بركه غباكو عليك قالت ام رمان ما ذاك يا خولة من يزش متاش عليك قالت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطب عليه عائشه لم انتن لمارق كونو نبياتشن يلاكونينا يعني اندتدروات لنبياتشن صلى الله عليه وسلم قالت ام رمان اذا انتظري حتى ياتي ابو بكر اسكمت اسكتنش قيالك فجاء ابو بكر فقالت لا ليش እንደገና فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة قال وماذا يا خولة قال أرسلني رسول الله أن أخطب له عائشة عليك قالت نعم قال أبو بكر من عليه تدنقوا أبو بكر الصديق وهل تصلح له اندي عائشة لنبياتشن أو إنما هي ابنة أخيه يوندمو لج እንዴት ያገባታል የወንድሙ ልጅ እንግዲህ ምንድነው ልክ ወንድማሞች ነበሩ ሁለቱም ጓደኝነት ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ወንድም ነበሩ ነብያችንና አቡበከር ሲዲቅ እና የወንድሙ ልጅ ይበቃል እንዴ አሉ فقال فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك يا رسول الله ابو بكر እኮ እንደዚህ አለኝ የወንድሙ ልጅ ሊያገባ ይቻላል ወይ አለኝ አለች
فقال ارجعي تملشنا لأبو بكر እንደዚህ በዩ ምን ልበለው أنا أخوك وأنت أخي لكن في الإسلام وابنتك تصلح لي በስልምና የስልምናና የዲን ወንድማችነት ነው ያለን እንጂ አንተማ የሌላ አባት ነህ የሌላ አባት ልጅ ነህ እኔ ደግሞ የሌላ አባት ልጅ ነኝ ስለዚህ ወንድማችነታችን በስልምና ብቻ ነው የአቡበከር عائشة لن يتهونالج بلو ملسولات فرجعت فذكرت ذلك له قال انتظري شوفوا يا اخوانا عند نجر الله ازي لا የምንማረው فذكر اثيو ኮታርጉቲ ነገር እንዴት ነው እምነት ሲባል ካፍር ሙስሊም አይባልም አንድ ነገር ቃል ኪዳን የገባህበት ካለ ሙሽሪክም ቢሆን ካፍርም ቢሆን ያንተን ቃል ኪዳን ማክበር አለበት አቡበከር ስዲቅ ምን አደረጉ قال انتظري وخرج سيدنا አቡበከር ወጡና فمن قالوا يقول فوالله عند وعد لኝ عند ቃል የገባሁት አለኝና ለሄድ ነኝ ብሎ ሄዱ ማለት ነው طيب ሄዱ ሙጥዒም የሚባለው አንድ ሙሽሪክ ነበር ሙጥዒም የሚባለው አንድ ሙሽሪክ ነበርና አይሻ ለልጁ እንትን ጠይቋት ነበር ይገባቸዋል ሙጥዒም የሚባለው ገና በሽርክ ያለው ለልጁ አይሻ እንዲያገባት ጠይቆ ነበር አቡበከር ደግሞ እሺ ብሎ ነበር አሁን ይህች ነገር ስላለች ወደ ሙጥዒም ሄደና አንኳኩቶ ሲገባ ሱብሃንአላህ አላህ ተድቢር እኮ ነው ገና ሰይድና አቡበከር ሳይናገሩ እንግዲህ እንትን ለማለት ነው የፈለጉ ሰይድና አቡበከር ስዲቅ እና ሙጥዒም አው ለልጅህ ብለህ ነበር አይሻ እስካሁን ድረስ በቃል ኪዳኑ ነው ያለህ ወይስ አፈረስከው ለማለት ነው ሄዱ ግን ገና ሳይናገሩ ሰይድና አቡበከር ስዲቅ በስድብ ጀመረ ሙጥዒም من قال يا ابن ابن قحافة أنت يا ابن قحافة لجي هونكو እንዲያው አቡበከር አላሉትም አሁን አንተ ልጃችን ፈልገህ ነው የመጣኸው አው አሉ እንትኑ አለው ሙጥዒም ከዛ ገና ሳይጨርስ ሚስቱ ተናገረች ደግሞ የሙጥዒም ሚስቱ ወይም የልጁ እናት ማለት ነው አንተ አቡበከር አለችው ነዓም አሁን ልጃችን እኮ አይሻ ሰጥተህ ወደ እስልምና ልታስጠጋው ነው የምትፈልገው አረባ ካን ፈልግም ዘወር በል አለችው فحمد الله أبو بكر سبحان الله العظيم دس لونا الحمد لله على مكنياتهم قال كدان قبتو نبر كنسو النسو راساتشو أنت كافر علوت لا أبو بكر كونو كافر يميلوت يعني بالنسو استيات أنت دمو يعني وده هاي مانوتا هسقبته يعني لجاتشن لتنجس لنو هباك زور بل أنفلقهم لجهم أنفلقهم علو ينو يفلقون أبو بكر صديقنا حمد الله وخرج من مطعم فقال يا خولة روحي اذهبي وقولي للنبي صلى الله عليه وسلم لك عائشة بل في رواية أخرى يقول لا للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم رقبتي ورقبة ذريتي ورقبة أبائي كلهم فداء نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا سيدنا أبو بكر إن كان عائشة أنجتي مسأتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم بل يبيت سباتشن هلو دمنا أنجت لنبياتشن فدائهن بلو ملا سلت مالتنا طيب كذبها لا فلما انقديه من أدرقوا صلى الله عليه وسلم نعم فزوجه عقد أدرقوا مالتنا تمام وعائشة يومئذ ادميها سنتنو 7 أمتنو عائشة يسبات أمت لجنج عقد تدرقه تقبابان يا أخوة نكحت السرم مالتنو جنا مهر التكفلم دقس التدرقم يعني انتنا التدرقم عقد أدرقونا كذابوا هلا بزيم هكالي يالو الله سبحانه وتعالى تأزازا وردنا يا محمد أنتنا بارد ربوش مكان تتاتشو هجرة ودا مدينة هيدو يميل تأزاز متى تقلال هلوم ودا مدينة هيدو مالتنو كهيدو أندو عائشانج ودا مدينة هيدج يبيتوا يباتوا بيت قباش الزا بيت مسرته الزا انقدي مجمريا انتن بمدينة هيوت جمروا مالتنو فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلف أهله وبناته ثم إنهم قدموا إلى المدينة فنزلت عائشة رضي الله عنها مع عيال أبي بكر بالسنح فلم تلبث أن وعكت سبحان الله عائشة ودا مدينة كهيدو بهلا كوندموچوانا اهتوچوا زايالچ بتام كباد بشتا متابات عائشة ጉንፋን ያኒ ትኩሳት ምናምን መጣና አልጋ ላይ ይዛ ተኛች ማለት ነው ስትተኛ
ውዒከት ማለት ያኒ የራስ በሽታና ያኒ የብርድ በሽታ እንደዚህ ያዛት ማለት ነው طيب فكان أبو بكر رضي الله عنه يدخل عليها فيقبل خدها ልጃቸው ነች አይደለም ይገባሉና እዚህ ጉንጭዋ ላይ ራስዋ ላይ ይስሙዋት ነበር ሰይድና አቡበከር ويقول كيف أنت يا بني የኔ ልጅ እንዴት ነሽ ተሻለሽ ወይ እያሉ እንትን ያደርጓት ነበር قالت عائشة فتمرق شعري يا أبوي ጸጉሬን እኮ እየረገፈ ትኩሳት እኮ ከበደኝና ያኒ ጸጉሬን እየረገፈ ነው ምናምን ትላለች ማለት ነው فقال أبو بكر ከዛ በኋላ ሰይድና አቡበከር ሹፉ እዚህ ላይ ተመልከቱ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን መዲና ነው ያሉ አቡበከር በመዲና ነው ያለው አይሻ ታማለች ረሱል እና እኔ እውነቴ ነው ይሄ ነገር ሳነብ እንባ ነው የመጣብኝ والله አለቀስኩ ምንድነው سيدنا أبو بكر الصديق هيدنا فقال يا رسول الله نعم ما يمنعك أن تبني على عائشة منه أنت نكحت سروال أهون 9 عمت وانو نا 2 عمت تطبقሃል አሁን ለምን አታገባትም ለምን አብራችሁ خلاص ልጅዋን ወስዳችሁ ለምን يعني ግንኙነት አታርጉም ባልና ሚስት ለምን አትሆኑም አሉ سيدنا أبو بكر الصديق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄ ነው የሚያስለቅስ እንግዲህ ነብያችን ዓለምን በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር አድርጎ እንትን ያሉ فقال سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم الصداق يا رسول الله يا أبو بكر إني كوسوان مقباتكو منم يكلكلين يلم جن يمسطات مهر يلنيم صداق مالت مهر نو الصداق يا أبا بكر والله عندي سنتيم يلنيم مهر سالست دمو ينتن لجن ديت لهقبات بلو بق أسازنواچو لأبو بكر الصديق فأبو بكر الصديق هبتام نو ينبرو فأعطاه أبا بكر 500 درهم 500 درهم ሰጡትና አይሻ እንዳላወቀች ነብያችን ደሞ ይችን 500 ብር ሄደው ለኡም ሩማን ለናትዋ ማለት ነው ለአይሻ እናትዋ ይህ ማህር ነው ተብሎ ደሞ ተሰጠ ያخواና እውነቴ ነው ያሳዝናል الرسول صلى الله عليه وسلم ዛሬ ገምተናል በምግብና በየአይነቱ ምናምን በድሎትና በምቾት በቃንተን ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لياقبوت مهر يمكفلوت أطو مالتنو فقالت نعم قالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا أهون مهروس لكفلو نكاح سنة السري لوسدن متو وتلالش عائشة فدخل بيتنا ودبيتاشن قبو فأتتني أمي أم رمان እናቴ መጣሽ እንግዲህ በአረብኛ ይጣፈጣል ቢየነው በአማርኛ እየተረጎም ኩል ሄድነው እና ኡምሩማን እናቴ መጣሽ አለ وإني لفي أرجوحة ومعي سواحبة لي سبحان الله أرجوحة ما لتاقالاتشو እነዚህ ህፃኖች በገመድ አርገህ በሁለት ዛፍ እንትን ጨርቅ ታርግና ከዛ በኋላ እዛ ሆነ አንድ ሰው ያንቀሳቅሰዋል እርጁሃ ምንድነው በአማርኛ እርጁሃ ማለት ድሮ በእንትኑ በትግርኛ ሄለለ እንለዋለን ሄለለ ማለት ምንድነው አንድ ትንሽ ቆዳ ወይም ጨርቅ በአራት ገመድ አርገህ በእንትን በሁለት ዛፍ ታንጠለጥልና ህፃን ዛርገህ ታንቀሳቅሰዋለህ ይወዛወዝ አው ማድር በአማርኛ እና ሄለለ እንለዋለን እዛ እና ከልጆች እንትን ከህፃኖች ጓደኞቼ በእርጁሃ እንጫወት ነበር አለች فصرخت بي አንቺ አይሻ ነይ ነው ምልሽ አላችና እናትዋ فأتيتها ደነገጥኩና መጣሁ አለች لا أدري ما تريد እኔ ህፃን ነኝ ምንም አላቀም ስለ ጋብቻ ማላቀም ስለ ምንም አላቀም አለች فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي الناتي متاشنا بإجيجا بزاب بيت أسقباتشنا ثم أخذت شيئا من الماء سبحان الله العظيم يا أخي وها متاشنا فيتين أتبشنا ليش مش راكونش لتهون فيتين دزي أتبارجتنا فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار باند بيت أسقباتشنا فإذا نسوة مجتمعات من الأنصار في البيت باند بيت أسقباتشنا الناتي بياي أسر أمسي ميهون السيطوش سبسوال من نكاتشو النزي بيس دنقت عليك فقلنا على الخير يا عائشة والبركة عليك ألوني على السيطوشو اسكاهن درس من دهون علاكم هسألنك عليك وعلى الخير يا بركة يا خير يا طائر ألتشن عليه فأسلمتني إليهن إن للنسو أسركبا الناتي واتاج تلالج فأصلحنني إن انتن يمشرا لبسا لبسون لبسين كأيورون
ጸጉሬን በጣም በደንብ አድርገው በጠሩልኝና ተስሪሓ ምናምን አደረጉልኝ ትላለች فأسلمتني إليه وهي يومئذ بنت 9 سنوات ولعبها معها الله أكبر እና እንደ ሙሽሪት አድርገው ከሷ ጋር አሸንጉሊት ተሸክማ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደች ይውላችሁ አሸንጉሊት ገና ህፃን ነች 9 ዓመት ልጅ ነች እና አሸንጉሊቷ ተሸክማ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ገባች ሙሽራ ሆና ገባች ማለት ነው طيب وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها ثم أقبلت أمي الناتي متاش تلالج نعم تقودني راسوا بإجيجا ወደ ነቢያችን ያሉበት ክፍል ወሰደችን አለች ثم دخلت بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جالس على سرير باند ألقى قوش بلو اقراتشوان تلتلو باند ألقى قوش بلو نبر نبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجال ونساء ሴቱም ወንድም እዛ ነበሩ ወንድሞችና እህቶች ለምንድነው ሴቱም ወንድም የሚታያዩ እንዳትሉ ገና ሒጃብ አልተፈረደም ነበር ሰሃባዎቹና የሰሃባዎቹ ሚስቶች ፊታቸው እየተከሸፉ ይሄዱ ነበር ምክንያቱም ሒጃብ የሚባል ነገር ከአላህ ትእዛዝ አልወረደም ነበር نعم فاحتبستني في حجرتي ثم قالت هؤلاء أهلك سبحان الله بإجارقا ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስገባችንና ያ ረሱላህ ይህ እንግዲህ አህሉካ ናቸው ያኒ አኢሻ ሚስትህ ነችና ተቀበለኝ አለች እንትኑ ኡሙርማን እና አስገባችኝና ረሱል ደግሞ ተቀበሉኝና በእጄ ይዘው አስገቡኝ አለች አኢሻ طيب فوثب الرسول صلى الله عليه وسلم والنساء قالت عائشة وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ባልና ሚስት ሆነን አብረን አደርን ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትላለች قالت عائشة سبحان الله تملكتوا እንግዲህ ما نحرت علي جذور جمال የሚባል ነገር አልታረደም በኔ ሰርግ አለች ولا ذبحت علي شاء عند بقم አልታረደም ትላለች حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كانت يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم በቤታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ እንትን ተገኘ አንድ ሲኒ እንትን ያለው ሐሊብ لبن وتت ያለው سعد بن عبادة يلاكو وتت እሱ ብቻ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ተገኛለች نعم اذن ይህችን ነገር አርገ ነው ያገባሁ ትላለች وكانت أسماء بنت يزيد أسماء بنت يزيد የምትባለው አንዲት ሰሃቢያ እዛ ነበረች ከሴቶቹ ጋር ነበረችና رضي الله عنها ممن هيأ عائشة عائشان ያዘጋጁ ሴቶች አንዷ أسماء የምትባል ነበረች አሉ طيب وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة معها قالت أسماء فوالله ما وجدنا عنده قراء በነቢያችን ቤት የሚበላም የሚላስም ነገር አላገኘንም የላቸውም يا أخي አትደነቁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእጃቸው ያለ አኺራ ብቻ ነው الدنيا ያላቸው حقيقة طيب فاستحييت نعم فاستحييت نعم إلا قدحا من لبن عندي السين نبرج السوام يعني لبن ينبرجات نو وتت ينبرجات نو فشرب منه يقول شنقولي تملكتوا بيكتشرون تملكتوا نبي ياتش صلى الله عليه وسلم بألقى لا يقوش بلوال عائشة قباتشنا يعني بات أقباتشو تقمتش أسماء متبالونا ليلوش سيتوشم أتقباتشو قوش بلوال يتاياتشوال إني يتاينيو من ناقرو غرفاو ويم كفلو عند تنشنو نبياتي صلى الله عليه وسلم قالو عائشة قالج عند أمس 6 سيتوشم قالو وأسماء يمتبالو دمو كنسو قالو مالتنو يقول فشرب منه نبياتي صلى الله عليه وسلم كوتتو تأطوالو ثم ناوله عائشة لعائشة ستواتالو فاستحييت الجارية وخفضت رأسها عائشة كانت تسألنج مشريتنج من هذا الرجل ألك أبلن بلا راسوا ودتاش انتنا أفرش يعني افرت تسماتنا أنقتوا ودتاش دفاش مالتنو فقالت أسماء فانتهرتني أسماء من هذا الرجل أنت عائشة اندي تقبينجي بلا تنش تكس قالت سنزرت بالله وقلت لها لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه أرى يا نبياتشن اجكو زنبلش انتنا تبي تقبياتشو انجي على أسماء فأخذت على حياء በጣም ያፈረች እጇን ያፈጠፈጠ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲኑ ወተቱም ተቀበለችና ትንሽ ፊት ታለችና ጠጣች قالت أسماء يا رسول الله عليك نعم من قالوا نبياتችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عائشة كتطاش بوالا بي الوات يا أسماء
ለነዚህ ሴቶች ደግሞ አንድ በአንድ እንዲጠጡ ስጪያቸው አሉ ነቢያችን ላኪን አስማዕ ምን አለች ያ ረሱላህ አለች ነዓም በል خذه አንት ሲኑ ወደ አንተ ይመለስ አለች ለምን ፈሽረብ منه ጠጣና ثم ناولنه ከጠጣህ በኋላ ለኔ ስጠኝ አፍህ ያስቀመጥክበት ቦታ አስቀምጬ ጠጣለሁ ያንተን በረካ ፈልጋለሁ ብላ ወተቱ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ተመለሰ እንደገና ከዛ አስማ ወሰደችና አፋቸው ያስቀመጡበት ቦታ ፈልጋ ወተቱን ጠጣ እንደገና ለሴቶቹም ልትሰጥ ብላ ለሴቶቹም እንኩበሉ ጠጡ ስትላቸው ሴቶቹ ምን አሉ አፍረው ነው ወይስ ምንድነው ጠግበናል አንጠጣም አሉ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ተመልከቱ እንግዲህ ትምርት እየወሰድን ለሄድ ጠግበናል አንጠጣም አሉ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله من قالوا لا تجمعوا الجوع والكذب عليكم يعني لا تجمعوا الجوع نعم والكذب وشتنا راب ሁለቱም እንዳይጫንባችሁ እንዴት አልጠገባችሁ ምን ያቃለሁ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት አወቁ ነቢያችን አላህ ይከፍትላቸዋል እና ምን አሉ እናንተ ሴቶች ለምን ከዚህ ወተት አትጠጡ ጠግበናል አልጠገባችሁም እና መጀመሪያ አልጠገባችሁም ሁለተኛ ደግሞ ውሸት ተናገራችሁና ውሰዱ ጠጡ አለች فقالت أسماء يا رسول الله نعم أحدنا يفلجش الفلجم بتل التطعم البلام تقب يالله بتل وشت نو بلا طيقتشاچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يكتب كذبا بل الكذيبة تكتب كذبا إن كان وشت تنش وشت بهونم تتصافالج እና ያልጠገቡት አገባናል ብለዋል ያረባቸው ርበናል ይሄ ነገር ውሸት ነው የሚታሰብ እንጂ ብለው ነቢያችን ሰለላሁ መለሱ هنا يناسب أن نذكر زواج እንግዲህ የነቢያችን የማግባት አገባብ አይታችኋል አይደለም طيب ልክ እንደዚህ መሰለል እግረ መንገዴ አንድ ነገር ልጠቅስላችሁ ፈልጋለሁ እሱ ምን መሰላችሁ يقول من أعجب الزواج يا يهود بزي برياض ማለት ነው ወይም ደግሞ ከዛ በፊት በነቢያችን ሰለላሁ ጊዜ የነበረው አንድ የሰርግ ነገር ልንገራችሁ هو من أعجب الزواج في التاريخ በታሪካችን በእስልምና ታሪካችን አስገራሚ ጋብቻ ከሚባሉ አንዱ ይህ ነው ምን መሰላችሁ እንግዲህ የነቢያችን አይተናል በወተት ምንም አይነት የላቸው የሚበላ ማህረም የላቸው ላኪን እንዴት የመሰለት አይሻ አገቡ ትዳር አደረጉ ማለት ነው አሁን ወደ ምን እንሄዳለን ሰዒድ ኢብኑ ሙሰይብ የሚባለው ታቢዒ ነው ታቢዒ ማለት የሰሃቢ ልጅ ማለት ነው هذا سعيد كان يسمى شيخ التابعين سعيد بن المسيب يمدينة منورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إمام ينبروا لسنت أمت أربع أمت إمام هنا يسجدوا سعيد بن المسيب نو إن مسجد بتشاسي هون بنبياتشين صلى الله عليه وسلم مسجد لأربع أمت مجلس العلم يا سعيد بن المسيب يكاهد نبر سعيد بن المسيب مجلس نبراتشو بمدينة المنورة مسجد لأربع أمت እና ለ40 አመት ደግሞ ኢማም ሆነው ያሰገዱ ናቸው ተመልከቱ እንግዲህ አንዲት ልጅ ነበረቻቸው اسمها ረባብ ቢንት ሰዒድ የምትባለው ቆንጆ ልጅ ነች የዓለም ልጅ ነች እና ዝና ያተረፈች በዓለም ነበረች ይህች ልጅ አሁን አንዱ ሊያገባት ብሎ ሽማግሌ ላከ ማን ነው ታውቃላችሁ ጠቅላላ የእስልምና አገር አሚር አልሙእሚኒን የተባለው በሱሪያ ዋናው ከተማ እዛ ጊዜ ሱሪያ ነበር መንግስቱ የነበረው የአሚር አልሙእሚኒን ልጅ ራሱ አሚር አልሙእሚኒን ለልጄ ብሎ ሶስት ሽማግሌ ከሱሪያ ወደ መዲና ላከ እና የሰዒድ ልጅ ረባብ የምትባለው ለልጄ ዳሩልኝ ብሎ ላከ طيب መጡ ሶስቱም ገቡ قالوا يا سعيد نعم نحن جئنا من امير المؤمنين طيب من تفلقالاችሁ ልጅህ رباب لا أمير المؤمنين لج عند التدراتالو فقال فورا بزوء انتنا القيم قولوا لأمير المؤمنين لا يصلح لها ابنك يانت لج للجي ايهونم إنا ألستهم بروت نزيش ما قلوش دنقتوا يا سعيد من دمتل تاقال له أقال له أمير المؤمنين كونوا يتقلبات ملكة لتهون كونش ملكة تهونم ልጄ ጀና ልጅ ነው የምትሆነው አልሰጥም ብላችሁ ንገሩት አለ ሶስት ቀን ጠበቁ እንቢ አለ ተመለሱ
ሲመለሱ የውላችሁ እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች እዛ መጅልስ አንዱ ተማሪ ነበር አሁን ልክ እናንተ አሁን በእኔ ስር ትማራላችሁ አይደለም ብዙ ሰዎች አሉ ከናንተ በደንብ የማቃቸው አሉ አሁን ለምሳሌ እነ ዙበይር እነ ሙስሃም እነ ኡሙ አብዲን ነው እንደዚህ መሳሰሉ በሙሉ አቃቸዋለሁ ምክንያቱም አንድ አመት ሁለት አመት ከናንተ ጋር ስለኖርኩ ማለት ነው ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ መጅልስ ነበረውና ከመጅልሱ አንዱ በጣም ደሃ የሆነው ነው አንድ ልጅ ነበር አግብቶ ነው ልጅ ምስታላቸው አሁን ልጁ 3 ቀን ወደ መጅልስ አልመጣም ሰይድና ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ እገሌ የታለ ብለው ጠየቁ والله እገሌማ ትናንትና እኮ ሚስቱ ሞተች አሉት አረ ለምን አትነግሩኝም እንግዲህ ለምን ጅናዛ ከነሱ ላላ والله እንዳትቸገር ብለን ነው ብለው ከ3 ቀን በኋላ ወደ ቤቱ ሄዱ ታዕዚያ ለማድረግ ታዕዚያ ሰጡትና ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ መጅልሳት እና አትቀር ምናምን አሉትና አንድ ሳምንት ቆይቶ ተመለሰ ሲመለስ ራሳቸው ደሃ እኮ ነው ምንም ነገር የለውም አሁን ልጃቸው ረባብ ለአሚር አልሙእሚኒን እምቢ ያሉ ሰይድና ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ ራሳቸው እኮ ነው ያረት እሱ ቢቀርባት መጡና ናሉት ልጁ እሺ ሚስትህ ሞታለች አው አላህ ይርሐማት ኢንሻአላህ አሁን አንተ ለማግባት እቅዳለህ አሉት አረ እኔማ እንዴት አገባለሁ እሷ እንዲያው አላህ ይርሐማት ጥሩ ሰው ስለሆነች ነው በባዶ እጄ ነው ዝም ብላ ከኔ ጋር የምትቀመጥ የነበረችው ማን ነው የሚደረኝ አሁንማ ይላል አንተ ብጠይቅህ ለማግባት ትፈልጋለህ ወይ እሱማ ፈልጋለሁ ወጣት አይደለሁም እንዴ አላቸው በላሉት በዚህ ሰዓት ወደ ቤቴናና እድርሃለሁ አሉ ሄደና ሁለት ሽሁዳ መጡ ልጃቸውን ዳሩት ማን ረባብ ለማን ለአንድ ደሃ ልጅ ተማሪ ዳሩት ራሱ አላመነም ሰውየው ኒካህ አሰሩትና ሄደ ወደ ቤቱ ሄደ ቤቱ አንዲት ክፍል ነች አልጋን የላትም በእንትን በግድግዳ የተሰራ አንድ አልጋን ያለ ንዕድን ነው አለን በትግርኛ በጭቃና በእንትን የተሰራ አንድ መኝታ ቤት ነው እዚያ ያለው ሌላ ምንም እቃም የለው ምንም የለው ደሃ ነው ሰውየው አሁን ሄዳሉና ሄደ ከዛ በኋላ ለማግስቱ ሱብሃንአላህ ሰይድና ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ ልጃቸውን ረባብ ይዘው ከሰላት العሻ በኋላ ልጃቸውን ይዘው ሄዱና የሰውየው ልጅ አንኳኩ ልጃቸውን በስተጀርባቸው ደበቋት ልጁ ከፈተ ሰይድና ሰዒድ በፊቱ ላይ አገኛቸው فقال الرجل يا شيخنا አላቸው እንደምትጸጸቱ እኮ አቅ ነበርኮ ተሳስታችሁ ልጃችሁ እንደሰጣችሁኝ አቃለሁ እና አሁን ልጄን አልሰጥም ኒካሁ ላፈርስ ነው የመጣሁ ልትሉ ነው የመጣችሁኝ አቃለሁ ሼኽዬ አላቸው ለምን አትሉክልኝም እኔ መጥቼ እኮ ኒካሁን አፈርስ ነበርኮ ምን ነው فقال سعيد بن المسيب سب አርገው ረባብ በላሉት ይህች በህግና በሸሪዓና በኪታብ الله سنة رسول الله ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ሚስት ነች ብለው ውስጥ አስገብተው ያችን ባብ ያኔ ሰብ አርገው ዘግተው እዛ ቤት ትተዋት ሰይድና ሰዒድ ወደ ቤታቸው ሄዱ ልጁ ግራ ገባው ልጅቷ ከደጃፉ ወደ ውስጥ ስትገባ በእፍረት አላት ትንሽ ነች ሁለተኛ ደግሞ የማታውቀው ቤት ነው የገባችው እና ትፈራለች ያኔ አንድ ነገር በእግሯ መታችና ወደቀች አነሳትና እሱ ራሱ ግራ ገባው ምን ላርጋት ነው ብሎ ከዛ በኋላ ወደ ገረቤት ሄደና ትልቅ ሴት ነበሩ አረባከ ነው ወርዱን ባክ ሰዒድ እኮ በላ አወረደብኝ ልጁ ይዘመጥቶ ዳረኝና ሰጠኝ ምናምን ሲሏቸው ልጅ ሴትዋ ደግሞ ምን አደረጉ ልክ አሁን በፊት እንዳልኩት ነው ላሉና ጎረቤቶቹ ሴቶች በሙሉ ሰብስበው ነው እስቲ ወንድማችን አሁን እኮ ሚስት አገኘ ተብሎ ወሰዱዋት ልጅዋ ወስደው ጥሩ ልብስ አልብሰው ገለዋን ታጥበው ምናምን ሙሽሪት አድርገው ያሉ እየዘፈኑ እየንትኑ ወደ ውስጥ አስገባዋትና ሚስት ሆነች ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር አሁን ልነግራችሁ ነኝ አሁን ረባብ ቢንት ሰዒድ የዚህ የዲሃ ልጅ እንትን ሚስት ሆነች ማለት ነው ሰውየው ምን ተገኘ በሰውየው ታቃላችሁ ወደ ሰዒድ ኢብኑ ሙሰይብ መጅልስ አንድ ቀን ቀርቶ የማያቅ 20 ቀን ቀራሁን 20 ቀን ወደ መጅልስ ሳይሄድ በቃ በባህር ውስጥ እንደጠለቀ ሰው ከረባብ እዛ በቃ ሰጠመዛ አሁን ሰይድና ሰዒድ የት አለ ቢባል خلاص አልመጣም በመጨረሻ ሰው ላኩለት ያ ፉላን አሉት
እኔ እኮ መጅልስ እንድትተው አይደለም እኔ እንትን የሰጠሁ يعني ልጄን የሰጠው የጠፋህ ብለው ሲጠይቁት ምን አሉ ታውቃላችሁ ሱብሃንአላህ العظيم ماذا يفعل بي مجلس سعيد የሰዒድ መጅልስ ምን ያረግልኛል የሰዒድ መጅልስ እኮ እቤቴ ላይ ቁጭ ብለው አላለው ምን ማለት ነው ረባብ ቢንት ሰዒድ ያባትዋን ልክ ከዕልም ይዛ ነው የሄደችው እዛና መጅልስ العلم በቤታቸው ተናድርገው ያባትዋን ዕልም ተሸክማ ስለሄደች ምንድነው የሰዒድ መጅልስ ምን ያረግልኛል የሰዒድ መጅልስ እኮ ገና ከቤቴ ሳልወጣ እዚህ ቤት እኮ አለኝ በአለይ ሱብሃንአላህ ሰይድና ሰዒድ ሳቁ እዛ ጊዜ ምክንያቱም ልጅቷ ዓለማ ነች ቆንጆ ነች የትልቅ ቤተሰብ ነች አሁን ባልና ሚስት ሆኑና ለዚህ ዳርዋት ማለት ነው ሱብሃንአላህ العظيم የአሚር ልጅ እንቢ ብለው ለአንድ ድሃ ሰው እና ከሷ የተወለዱ እንግዲህ ታቃላችሁ ታሪኩ እንዳይረዝመን በዚህ አይነት ዳርዋት ማለት ነው نعم ከዛ በኋላ ሌላ በሪያድ የተገኘ ድንገራችሁ ያኺ والله በሪያድ የተገኘ ደግሞ በጣም ደስ ይላል አንዱ አቋለሁ ጓደኛችን እንደዚህ ነው ምን ይለኛል يقول صاحبنا هذا تزوج እንትን አገባ ማለት ነው አንዲት ሴት አገባ አሁን ትዳራቸው በጣም ያስቀናል እና እስቲ ወደዚህ ታሪክ ከመሄድ በፊት የነቢያችን ሰለም ዘዋጅ አይተናል የሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ ዘዋጅ አይተናል ሌላ የዚህ አንጻር አንድ የተጋቡ ነገር ልስጣችሁ ምክንያቱም ዓለም በነጭና በጥቁር በቀይና በጥቁር የሞላች ነች ሁሉ አንድ ቀለም የያዘ አይደለም የሰው ልጅ በጣም ይለያያል እና صاحبنا ተዘወጅ ድሮ ነው ከ20 አመት በፊት ነው በዛ ጊዜ አንድ ሰው ለማግባት ከፈለገ በሪያድ ከተማ 10,000 ሪያል ብቻ ይበቃው ነበር ምክንያቱም ወርቅ በጣም ርካሽ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ሰርግ ልታርግ ደግሞ 2-3 ሺህ ምናምን እንደምትጨርሰው ሰውየው አንድ ሰው ለማግባት ከፈለገ 10 ገፋ ቢል በቃ ሰፊ ሰርግ አድርጎ ቢባል 15,000 በደንብ ለሰርግ ይበቃው ነበር ይህ ሰውየው ጓደኛችን በዛ ጊዜ በ90,000 ሪያል አገባ ተሰወሩ እኔ አሁን ለመዋደደር ነው የፈለኩት ሰዒድ ኢብኑ ሙሰይብ በመን ዳራት ልጁ አቡበከር ስዲቅ በመን ዳራት አይሻ ለነብያችን አሁን ደግሞ ይሰውየው 90,000 ነው እንትን ያደረገው ምን አመጣ ሲያገባት ልጅቷ ምን አደረገ ታውቃላችሁ በሪያድ የተገኘ ነው ጓደኛችን ነው አሁን ምን አደረገ እንግዲህ አንተ በእንትን በስትራሃ ነው አሁን እኛ ወይም በሆቴል ወይም ደግሞ አፓርትመንት የሚባላሉ እሱ ተከራይተህ ነው ሰርግ የምታሳልፈው ላ እሱ ይሄ ነገር አልፈልግም አለ ምን አደረገ አንድ ከሙኒሲፓሊቲ ሄዶ አንድ ትልቅ መሬት በእንትሩ በከተማ ውስጥ ሁለት ጓዳና ዘግቶ ዳስ ተከለ ዳስ በአማርኛ ይባላል ያخوا በአማርኛ ዳስ ይባላል በትግርኛ ዳስ ይባላል አው ዳስ እና ዳስ ተከለና ዳስ ልክ እንደ ድንኳን ትልቅ አደረገና ምን አደረገ ታውቃላችሁ ከሀገራችን 5 መለከት አመጣ መለከት ይባላል በአማርኛ መለከት ዋው 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 የሚል ድምጽ ያለው እና 5 መለከት ይባላል በአማርኛ እስቲ አሰሙሩኝ አማርኛ እየተማርኩ ልሂድ አው እነዚህ መለከት እንደዚህ ደሞ ተራ እሺ ተሮሃ አልሙይ መለከት እንበለው ታውቃላችሁ ያኔ ጥሩምባ ያለው እንትን ነው እና እነሱ የዚህን መለከት የሚመቱ ደግሞ 5 ሰዎች ልብሳቸው የአገር ቤት እንትን ልብስ አለበሳቸው አንድ በሉ ሁለተኛ ሰቲ ታውቃላችሁ ይህ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ወይም ልደት ምናምን ሲሆን በመሬት የሚያነጥፉት ሳር ማለት ነው አረንጓዴ ሳር እሱ ደግሞ ከበረሃ 5-6 ትሪላ ደግሞ አመጣ እና ዳሱ በሙሉ በሰቲ አነጠፈው ማለት ነው ሁለት በሉ ሶስተኛ يعني ወንበሮቹ ራሳቸው ከአገር አመጣቸው ከአገራችን ይህ ትራዲሽናል ያለው እንትን ወንበር አለ አይደለም በሰርግ ሲደረግ በአገራችን ክርስቲያኖች የሚጠቀሙበት በእንጨት ምናምን የተሰራ በጣም ውድ ነው እና በአውሮፕላን አስጭኖ አመጣ ማለት ነው አምስተኛ ስጃድ ታውቃላችሁ የቆዳ ስጃድ አድርጎ ዲኮር በሙሉ እንትን አደረገለት ማለት ነው ከዛ በኋላ ይህ መሰንቆ የሚመቱ ኦርኬስትራ የሚመቱ ጠቅላላ አመጣና ዚዝ አደረገው በቃ ዳሱ 90,000 በዛ ጊዜ 90,000 ማለት 450,000 ብር ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ 450,000 ብር አገባ ማለት ነው والله
እኔ አጉላችሁም ሸሃዳ ነው የምናገራችሁ አገባ በ3 ወር ተጣሉ ፈታት በቃ ተበተነ እንትኑ تمام طيب አንዱ ይገርማቸዋል አሁን እሱ አለ በህይወቱ አለ እዚህ አንዱ የሳውዲ ተወላጅ ነው ሳውዲ ነው ምን አደረገ ታውቃላችሁ ልጁ ነበር አንዱ ነው ልጁ እሱን ሲድር 52 በግ አረደ 52 በግ አርዶ ጠቅላላ በከተማው የነበሩ ሰዎች በሙሉ ጠራቸውና እንዴት የመሰለ ሰርግ ተደረገ ብላ ጠጣ ምናምን እንግዲህ 52 በግ ማለት ሙሽኪላ ነው ብዙ ነው ከዛ በኋላ ሚዘፍኑ አመጣ ገስሩ ነው ስንት ሺ ነው ጠቅላላ 1 ሚሊዮን ሪያል ጨረሰ ለጋብቻው ለማን ለልጁ እንዲድር 1 ሚሊዮን ሪያል ጨረሰና ከዛ በኋላ ልጁ አገባ ከ4 ወር በኋላ አባቱ ይሞታል የልጁ አባት ሞተዋል ከሞተ በኋላ ልክ በቀብሩ እኮ ነው ገና አባቱ ተደፍኖ ተመልሰው በቤት ታዕዚያ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች መጡና ልጁ ለካ አሁን አባቴ እንኳን ሞተ ብሎ ይጠብቅ ነበር ሰዎቹ ወረፋ ይዘው ታዕዚያ እንትን ሲያደርጉ ይመጡና ምን ያደርጋል ሰላም አለይኩም አዘመ الله اجرك ሲሉት ለአንዳንዶቹ እፈልጋቸዋለሁ ይያለ ይለያቸዋል ለአንዳንዶቹ ይሸኛቸዋል ለአንዳንዶቹ ይለያቸዋል ለዛ የለያቸው ሰዎች ባንድ ቤት ሰበሰባቸው መቼ ነው ታውቃላችሁ ጥዋት ተቀብረዋል አባቱ ይህ بعد الظهر ነው ገና በቀብሩ ሳይገባ ነው እና የሰበሰባቸው ሰዎች ምን አለው እናንተ ሰዎች አላቸው እንግዲህ አባቱ ሲሞት ቀጥታ ወደ ውስጥ ገብቶ ደፍተር አመጣ በደፍተሩ ያኒ እንትን ገንዘብ አባታቸው ያበደረው ገንዘብ በሙሉ አመጣና ሰበሰባቸውና እገሌ ኢላው አው 35000 አባቴ ሰጣለ አሁን ታመጣዋለህ እገሌ አው 100000 ተበድርሃል አሁን ታመጣዋለህ እገሌ ነዓም እንትን ታርጋለህ ከዛ ኋላ ምን አሉት ያ اخي አባቴ ገንዘብ በልተን አንሞትምኛ ላኪን አሁን እኮ ነው የተቀበረው የሚያገባቸው ነገር አይደለም ዛሬ ካላመጣችሁ እኔ እንትን ፍርድ ቤት ከፍታለሁ እገሌ ነዓም አንድ በቃ ለሁሉም 50 60 ሰዎች ናቸው ገንዘብ አለ አምጡት ምናምን አላቸው ማለት ነው አልሙሂም ገንዘቡ አመጡት ገና 5 ወር ሲያልፍ ገንዘቡን ሁሉ ሲያስገባና የቤቱ ገንዘብ ሁሉ ጨማምሮ እንደዚህ አባቱ ያዳረለት ልጅ 52 በጌታ ያረደላት ልጅ ፈታት ወደ ስፓኒያ ሄደ በስፓኒያ በአንድ ትልቅ ተራራ ጥሩ እንትን የሆነው ባህር አጠገብ እንዴት የመሰለ ቪላ እንትን ሰራ መኪና አመጣ አንዲት ስፓናዊት እዛ ገባ ማለት ነው ይኸውላችሁ እንግዲህ አባቱ ያኒ እያንዳንዱ ብር ይታሰብለታል በቀብር እሱ ደግሞ ይህን ስራ ይሰራል እና ይሄን ጋብቻ ነው እንግዲህ የሚባለው የነቢያችንም ጋብቻ ነው እነዚህ ያደረጉትም ጋብቻ ነው የሚባለው